da, želite se dobra publika. Jasmina? Ja se prvo izvinjavam svima, moram da odgovorim na srpskom, nažalost makedonski ne govorim. Razumemo. Drago mi je. Ono što meni pomalo smeta kada se priča o nekoj ženskoj literaturi ili ženskoj tastaturi je što se često tom terminu daje nekakav negativni predznak, što je potpuno pogrešno i u velikoj meri to sve, iako postoje određene definicije, kao što smo malo pre čuli, koje se tiču nekakvog emotivnog odnosa same osobe prema onome što piše, to je ipak nešto što je i dalje nedefinisano i ljudi zaista različite stvari svrstavaju u koš ženske literature. Od toga da su to prvenstveno tema koja se tiče tabloida i tračeva, za šta smo čuli da nije tačno, da su tračevi nešto što interesuje podjednako i žene i muškarce, znači to nije nešto određeno polom, do toga da, na primer, ženska literatura se definiše na osnovu toga kome je namenjena, ko je piše ili ko je glavni lik, što su tri potpuno različite stvari. Ako krenemo recimo od toga ko je glavni lik, ispalo bi da je Ana Karenjina ženska literatura, što svi nekako intuitivno osjećamo da nije. Sad da se vratim u kontekst magazina u kom radim, koji je jedan klasičan ženski lifestyle magazin, mislim da on na jedan način dobro pokriva jedan aspekt ženskosti u literaturi, a to je da obuhvata različite mnoge sfere interesovanja. S tim da mi u Lepoti i zdravlju konstantno razmišljamo o tome kao i dalje nismo pokrili sve teme. Imamo oblast mode, imamo oblast lepote, imamo psihologiju, imamo uređenje doma, recepte i tako dalje, ali uvek nam se čini da nemamo dovoljno jer da žene interesuje i nešto više od toga. I mislim da je to da je zbog toga tako teško definisati žensku literaturu, jer žene imaju veoma široka interesovanja. Dakle, ovo što ste vi malo pre rekli. Se suglasite, da. Često, da. Žena će pisati, izveštavati sa ratom zahvaćenih područja, što ne smatra se ženskom literaturom, ali prosto žena piše, dakle, opet na neki način jeste. Većinom veći broj su žene. Da, dakle, u tom Istina, Mirjana, vojni novinari ženi? Poved? Ne znam. Evo jedan interesan podatak. Osim ako strogo, oprosti, kontrolirana, koja treba tamo da idu sa ovim, inače povek je ženi. Sirija, Sega, Afganistan, Kenija, to... Eto, to mislim da je jedan zaista zanimljiv podatak u kom se stvarno malo ne zna, malo toga zna. Pošto će ljudi većinom žensku literaturu često će podvesti, prevesti kao chick lit i sa nekim negativnim predznakom. I mislim da su zato važni ovakvi paneli da se pokaže da je ona nešto mnogo šire. Веројатно има и некои рубрики кои што се посебно интересни. Овде инсистирам не од проста причина, туку околу нешто да се сите согласиме, дали машко-женските односи, дали љубовта е нешто што е главна преокупација на жената или не. Доста е веќе да се сврстува во тоа дека жената интересира само љубов и емоции, тука интересира се, а ова посебно го читаат некои своји причини, може. Далеко од тоа дека само љубов ја интересира жената. Па тоа го викаат мажи. Чекли, четиво ова. Неверојатно поврзуваат асоциација. За жената е љубовта. А не е така. Тоа исто како јас ќе се надоврзам. Добар новинар не е новинар кој што пишува само во, не знам, политичка рубрика, економска, забавна или која и да е веќе. Точно. Значи добар новинар е оној кој што ќе напише се. Јас, да речеме, сум уредник на забава и на култура, некои си 7-8 години, меѓутоа тоа не значи дека ако сум уредник на забава и култура, ако видам некаде пожар или да видам собрегајка, дека ќе замижам. Значи, само перцепцијата е поинаква. Нас жените не поврзуваат веројатно со љубовта и со такви и со полесни текстови. Да, кај новинарите веројатно е малку полесно, па и кај уредниците. Не, помалку ни веруваат нас, верувај, помалку ни веруваат. Така, Лила е во панталони, рака во костум и не разликува помеѓу мажи и жени колумнисти, но што имаш да ни кажеш? Не, сакам да кажам дека веќе се сменија тие улоги, нели? Мажите сакаат да изгледаат ко жени, па ќе го видам тој накид. Да. Да се разбереме, нели? А жените сакаат да бидат мажи. Па имаме ситуација, значи жените се повеќе се бизнесменки, зборам за овие топ фирми, значи од Google, Yahoo и такви работи. А видите како дојде време, светските топ готвачи се мажи. Така.
Значи не може да постои таа поделба, значи пак на мажки и женски, значи сепак кога збориме за биолошкиот дел нормално. Значи јас секогаш велам и сум некогаш саркастична и иронична во моите колумни. Жените имаат нели мора да бидат и мајки и сопруги и кариеристки, нели тие имаат бременост, имаат менструација, нели се имаат, а мажите што имаат? На времето имаа војска, сега ни тоа го не имаат. И брада. И брада, и да ја негуваат брадата. Нека да ја негуваат брадата. Како што велам ја во моите колумни, сакаат да изгледат како на времето Џорџ Клуни и Бред Пит, пуштаат брада. Ама после се жалат имало повеќе работа. Него да немаат брада. Значи тоа е тоа време, значи да биеме реални. Може жена му и брадата да ја зреди. Така да се надоврзам на Лела, ги Па добро, спомна... има и жени со бради, особено тие кои што не се депилираат. Ги спомна Лела ноктите, да извини, веројатно ноктите и звукот кој што го произведуваат кога чукаме по тастатура, тоа е единствената разлика. Во кажаме сами, да. Дефинитивно, барем кога е новинарството во прашање. Елена, сакаш да се надоврзам? Да, јас сакав да се надоврзам за оваа тема за љубовта како женски домен. Тоа е една замка која што самиот патриархат сам на себе си ја наметна. А љубовта не е женски домен и ljubовта не е машки домен. Љубовта е човечки домен. Многу ми е чудно кога некој говори за љубовта како стрикно женска тема, мислам, мажите не чувствуваат. Мажите не се смеат на бебенце кога ќе го фатат во рака, мажите се принудени да имаат деца само затоа што жените постојат. Мислам, тоа се некои концепти кои што самиот патриархат некако ги дистанцира од себе си. Да, дефинитивно, и тоа повторно се поврзува со војната како машки конструкт. Знаете, едно општество, било какво општествено уредување да има, мора да биде внимателно да ја избалансира љубовта помеѓу половите. Не од други причини, туку од најглавната причина дека не смее да создаде пол кој што е робот. Така. Сите сме жртви, и мажите и жените, значи може да заклучиме поради некои општествени норми кои што се воспоставува години подоцна дека воопшто не се во доменот на природата, на човекот, на мажот и на жената. Изветопирување има во така. Ние сега ќе оправиме. Знаеш како, Јована, по принцип денешно време ни го носи тоа дека мора да имаме совршен живот. И како мажеве сега кои скријат дека нешто сеќаат, дека тоа ќе им донесе само нешто негативно, нешто позитивно, некоја слика. Она fake it till you make it. А ние бидејќи искрено зборуваме, ќе кажеме на крај како на секој од нас и оди во љубовта овде јавно признаваме еднаш. Се шегувам, да се вратиме кај уредничките. Судиме ако не. Зошто? Да судиме? Мислиш време? За крајот да избегам. Чекај, крајот има едно прашање кое што морам да ве прашам, нешто посебно што ме интересира. Но баш ме интересира како секој од вас ќе одговори на тоа, но претходно да позборуваме со уредничките, тие кажаа дека нема универзална тема, одлично што се жените љубопитни, што читаат се и се што и затоа се благодарен читате. Но, конкретно, во вашите магазини, и во Теа Модерна, и во Убавина и здравје, како се бираат темите, кој е вашиот, односно, е ваш аспект, за да дополнително знаеме зошто ви веруваме. Значи, кратко за секој од вас, како функционираат редакциите, колку мажи, колку жени новинари има внатре, како се одбираат темите, буквално промоцијално, што го работи. Да, во Теа Модерна поминува успехот на некоја личност и личната приказна. Тоа е битно, значи, за да се има некоја личност во нашето списание, пред се битно да е јавно признат нејзиниот успех, а кога третираме животни приказни, тоа е приказна која што би допрела до повеќе читатели, која што би возбудила и повторно да предизвика некој поширок јавен интерес. Ја бев, се извинувам, пред 2 години во Кајвас, само за интерес за Миријана Василева и нејзините научари комедиски. Имено. Па и сега предизвикувате внимание со очилата, значи тоа би било, значи по нешто некоја личност треба да се Први отвојува. кој тоа го истретирале, што исто така важно, нели? Да. А сега ми е исто интересна, нели, со овој нејзиниот филм, така да и со нејзината приказна ова што го слушнавме, значи тоа е кај нас битно. И внимаваме да задржиме некој ниво на стандард.
на повисок стандард на таа успешност. Значи, не дека кај нас не може да влезе, меѓутоа, сепак велам, јавно признаен успех ни е битен, за да го третираме како тема во... Пишуваат жени или новинари? Па имаме и двајца мажи, односно тројца, да, кои што се одлични пишувачи, да, и кои што јас така сум како уредник, нели, мојата работа е практично помошник уредник да ги читам нивните текстови и од кои што сум крајно, нели, задоволна кога ќе напишам и секогаш им кажувам одлично ти е ова што си го напишал, ми се допаѓа. Значи се реагирам на може ти они кога да, веднаш им кажувам дека ми се, а имам и другите останатите се колешки кои што исто така. Значи имаме значи тројца новинари и 1, 4, 5 новинарки. Речи си одмерено. Да, одмерено. Јасмина? Редакција Лепота и здравје се руководи sa dva principa kad biramo teme, koji uvek važe. Prvi je da ono što donosimo u sledećem broju mora da bude nešto novo, koliko god to nekada bilo teško. Ako se vi recimo pripremate za junski broj u kom morate da pišete o zaštiti protiv sunca, u kom morate da pišete o celulitu, dakle o nekim temama koje se sezonski ponavljaju iz godine u godinu, ali znači moramo doneti novo, to je jedna stvar, a druga da sve teme koje prikazujemo moramo da prikažemo iz ugla da rešenje postoji. Dakle, trudimo se da nađemo neku lepšu stranu u svemu. Sad, samo konkretizovanje tema i da li će to biti, da li će naslov biti ovakav ili onakav, to donosi urednički tim, sve smo žene u timu. Slučajno? Slučajno. Mahom, čak imali smo jednog kolegu saradnika, mahom svi žene spoljni saradnici, prosto tako se nekako potrefilo, da nam je senzibiliteta, neka emocija više odgovarala. Dok su kolege u tehničkom delu mahom muškarci, to sad neka podala možda. Ама имате и жени, ја знам, и во техничкиот дел има и жени, да. Ali urednički deo je, eto, trenutno je takva situacija isključivo ženski, a tehnički je kombinovan. Бидејќи малку, јас опат да се извинам, етикетирав, односно на Марија кажав младата публика. Прво, тука би сакала, ако имаш можност да ме коригираш ако сгрешив, односно дали воопшто има разлики помеѓу она што сакаат да го рековме, пол, род, женска, машко писмо, но има ли разлика помеѓу она што сакаат помладите жени да го читаат и овие? Знаеш како, овие 3 години, кога го работам, да речам ова, бидејќи пред се ми е љубов па после работа, не сум сигурна, не сум убедена дали таа возраст од 18 до 45 е само заради тоа што таа група се поактивни на Facebook, па така има подостапно она што јас го правам, или пак можеби едноставно таа е таа читателска публика. Меѓутоа статистиката на мојот блог тоа го вели, дека да речам 80% се таа од 18 до 45. Не знам. Значи Лела, дали вкусови се во прашање, возраст или нешто друго? Колумната? Не, и за колумната и генерално изборот што ќе го чита, бидејќи ти мораш да ја таргетираш публиката, се извинувам. Па секако што му е интересно, што си се препознал или што сака да прочита. Мислам дека нема врска се е до темата. И дали одговара на реалноста, нели? Дали тоа е Скопје? Женско писмо нема да ве чита 20 годишен или... Кажав ја што е разликата. Освен во звукот што го произведуваат ноктите. Не, ние со Лила работиме во дневен медиум, така да не може да се направи некоја посебна разлика, значи нашите текстови се наменети за широки читателски публики и едноставно не може да се направи разграничување. Можеби и на интернет изданијата може да се прави таа разлика, затоа што конкретно да речеме во рубриките кои што ги водам јас, или на интернет се поделени забава и лайв, текстовите во лайв кои што се тука веќе има, нели, конкретно женски теми, машки теми, па тука може да се направи некоја разлика, инаку во печатеното издание потешко оди. Дали е лайв почитан од политика и од се друго? Најчитано е сексот, дефинитивно. Сексот, супер. Едно прашање сега, освен некој ако не сака да се надоврзува за возраста? Не, окей.
Сексот продава се. Да, дали им на мажите се им продаде? Дали на жените им продава сексот и дали оваа фамозна книга, нели, како се 50 нијанси сиво, сексот ја продаде таа книга кај читателите или приказната таму дека тој принц, Дарк принц или што? Не е менеджмент. Јас сум за тоа дека сексот продава се. Значи буквално да, дефинитивно разболени тела продаваат од игла до локомотива, значи максимата сексот продава се веќе е аксиома во маркетингот. Типичен пример ми е, не знам дали сте ја сретнале, една девојка, не е девојка, тука е жена на возраст од 50 години, таа е YouTube сензација, се вика Дженифер, псевдонимот ти беше Мам Джен Фарм, така некако не сум сигурна. Таа е мајка, има 2 деца и сопруг, живеат на фарма. Не знам од која идеја решила да шета по својата фарма во бикини. Значи само шета. Видеата сериозно, значи не, видеата не се вулгарни, дозволени се за малолетна публика и таа има милионски прегледи на YouTube и тоа и носи бикини. Значи сосема култура како на плажа. Само се шета по сопствената фарма жената и се носи дома пари. И сите ја сакаат мама, бидејќи мама им е полна дома касата. Значи, ако Джен го продава ова, тогаш сексот продава се, дефинитивно. Па сигурно дека е многу битна и приказната. Иако ја велам дека ние живееме општество кој што ништо не може да ни изненади. Значи, ја ќе се потсетам на времето на култната Ерика Јонг, Страв од летање. Значи, помладата популација не знам дали знае кој е воопшто Ерика Јонг. Нешто тука ми е нешто слично, значи жената се пишува отворено. Значи ја тоа зборам за таа искреност, отвореност, храброст, која што очигледно била до сега табу, па еве сега ние нели откриваме. Тоа сите го знаат, ама сега сите го читаат. И тука сигурно дека има улога и комерцијалност, нели тоа веднаш се екранизира. Станува доста професионални маси, па еве нели сега го гледавме филмот, па сега нели филмот е нешто по-меко, по-софт од она што ние го читаме. Не знам, сегогаш тоа предизвикува внимание и ќе предизвикува без разлика. Има такви некои, само да кажем, Марија Елена повели. Во романот дали се фокусираше на сексот? Не. Ама тоа е новата книга. Не. Само ради тоа што сакав другата долова. Меѓутоа сметам дека треба да почнеме да пишуваме за тишината, за оние приказни за што ние усари сте се плашат да напишат. Тоа е поентата во денешно време, дали си нели колумнист, писател, автор, како да сакаш да се наречеш. Кога веќе доловуваш нешто, мислам дека секогаш некој внатрешен страф од тоа како тоа ќе биде прифатено игра многу голема улога. Мислам дека во новата книга ќе ги урнам тие некои табуа. Да, не викам дека не се плашам што ќе биде и како ќе биде, бидејќи сум завршила со некој сегмент овде. Меѓутоа, мислам дека, барем за мене, не знам дали ќе се сложите, пишувањето е мојата похрабра половина. Сакаш да кажеш дека можеби вака лице в лице не си толку да, сигурна како можеби, кога се изразуваш. Кога ќе напишам, мислам дека стојам за тоа. И после веќе не гледам. Што им се допаѓаш ќе трчат после романот да го купат тој со таква содржина, внимавај што изјавуваш. Па, јас би посакала малку да му пристапиме на сексот од поинакво гледишне. Од она примодиалното, основното гледиште, биолошкото, чин на размножување и да престанеме да го користиме како средство за добивање нешто. И потоа да се присетиме дека при тоа ние сме луѓе. Може би сме на највисоката скала на животните, меѓутоа сепак сме еден тип на животно кое што се вика луѓе. И тука е клучот. Тоа значи дека ние имаме секс не само за да се размножуваме, туку имаме секс и од задоволство. И тоа треба доволно да не тресне од зид и да сватиме дека ние тоа го правиме од задоволство кое што е интимно. И тука треба застане приказната. Нема потреба повеќе што околу тоа да зборуваме, а не па да носиме пари или слично. Сега, тука повторно би го спомнала нели тој патриархален концепт, се додека живееме во општество во кое што машките вредности имаат вредност, а женските концепти имаат цена, се до тогаш сексот ќе продава. Кога ќе ги избалансираме работите, односно кога ќе ја трнеме цената од женското и ќе ја прилепиме вредноста, тогаш никогаш нема да даде денар за нешто што може да биде сватено во сексуална конотација. Браво, прекрасно кажано.
Знам дека, предпоставувам дека рубриките кои се однесуваат на сексот се читани и во убавина и здравје, во тема модерно, не знам дали третирате воопшто Не третираме да. такви теми, меѓутоа конкретно за насловот за 50 њанси сила. Тука заврши работа добриот маркетинг, инаку тоа не е ништо ново, како што и многу работи денес се практично ремейк на некои успешни приказни. Овакво Танго во Париз беше револуционерен филм во таа област. И Марлон Брандо стекна улога, јас се сеќавам моите родители тогаш одеа во кино да го гледаат и мене ми беше чудно потоа кога нели пораснав и јас го гледав. Така да после Танго во Париз се ова само реприза. А добриот маркетинг завршува на таква сексуална добра работа. тематика, Така да не е ништо шокантно,